محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. حين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طره إلى السماء مؤميا بذلك الرفيع أن له شرفا على مجده وسماء. كان وقت مولد سيد الكونين من شهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مفتونا مقطوع السرة تولى ذلك لشرفه عند الله أيد القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم. قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشف أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباكر الآيات البينات ما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه. وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى صراط مستقيم. صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن
محاسن أطلاق بما تضيق عن كتابته بطون كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزم إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية ومن نشرته به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن سيد الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السواء عنانه وقد انبسط القلم في تدرين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكايتنا أقرأه به هذا العبد القرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأطناب في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام وبذلك يحصل الخطأ كما يحصل التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم
آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما نظم الفكر من ضروري الأوصاف المحمدة عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعل به محمودا، وأن
واتباع عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظاهرة وعلى باب عزته تحط الرحال وتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، وسندك بعبادك وسقي كؤوس إرشادك لأهل وداواتك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اضطرابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا بجميع أمورنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا نطلع برحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران من المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل حسن الخاتمة، والمؤمن بنا أمل، وأن تجعلنا من نصر هذا الحبيب وزرا وله وظهرا وعم بركته وشريك بجهاته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ودينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار والشورى ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا منصورا، واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفر شر المعتدين والظالمين، وبسوط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب من جميع البلايا، واجعلنا حسن وصل من جميع البلايا، واجعلنا يا رب بالحسن وصل من جميع البلايا، وبالحرز المكين من الذنوب والخطايا، ودمنا بالعمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya, ulun penyambung kata daripada ahli kampung lingkungan mushola Qadhatus Sholihin ini mengucapkan ribuan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran sampean berataan. Wabil khusus kepada yang mulia Al-Ustadz Yahmad, yang mana beliau pada malam ini bisa mengabulkan hajat kami untuk berhadir di sini dan sekaligus untuk menyampaikan ceramah agama di sekitar Maulid junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan juga ulun sampaikan ribuan terima kasih kepada masyarakat warga kampung di sini yang telah membantu kami untuk peringatan malam ini, baik itu berupa uang, tenaga, pikiran dan sebagainya. Dan juga tak lupa ulun sampaikan terima kasih kepada Bapak Pembakal, Bapak Muhammad Mahfuz yang berhadir pada malam ini juga banyak membantu dalam acara peringatan pada malam ini. Mudah-mudahan segala amal baik sambian sebagaimana dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selain daripada itu juga ulun sampaikan ampun dan maaf jika seandainya acara pada malam ini ada terdapat kekurangan, kesalahan dan sebagainya. Sekali lagi ampun dan maaf. Baiklah, kita masuki acara selanjutnya, yaitu ceramah agama di sekitar Maulid junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Untuk ini kami mintakan kepada Al-Ustadz Yahmad untuk menyampaikannya. Padanya kami persilahkan. Alhamdulillah ada izin dari guru, boleh aja berdiri aja. Ini pinggang rengkot sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kurang serempak. Daun salam, daun sirih, yang menjawab salam semoga semakin sugih. Hanyar serempak, rabah waluh, ikan pepuyu, ikan haruan,
ikan mas, ikan nila, ikan baung, ikan itulah nama ikan-ikan. Nggak tahu lagi sambungannya. Ya, ikan buaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matis sihhati wal afiyati ilal an. Bi barakati maulidin nabiyina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul insi wal jan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahur rahimur rahman. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana Muhammad abduhu wa rasuluhu afdalul insan. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu li dhawil irfan ila akhir zaman. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang ulun hormati, yang sama-sama kita muliakan, ayahanda guru-guru kita semuanya, alhamdulillah beliau dapat hadir di tempat yang mulia ini. Guru Sohrawardi serta para alim ulama yang lainnya, ini sekaligus ulun reuni kah ngarannya bahasa ini dah. Ini perguruan ulun Bahari Sidin waktu ulun di kelas 2 awaliyah. Ada dahulu kawan ulun pina macal di Tawak Sidin pakai penghapus. Jadi ustad bubuhannya. Sidin berkeramat. Mudahan kita berataan dapat berkah dari guru-guru kita berataan. Amin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati para tetuha, para tokoh masyarakat, serta dan sanak ulun berataan kaum muslimin yang dimana saja berada, para pendengar sekalian. Wabil khusus akhina fillah grup maulid yang ada di Langgar sini kah guru? Langgar Raudhatus Shalihin, kebunnya orang-orang soleh. Amin ya rabbal. Masya Allah, ini baru pertama kali ulun ceramah di sini. Mulai jauh-jauh guru ulun mendengar, nah ada suaranya bemulutan, berarti kada kesalah lagi lurungnya. Anggih, kalau pina salah lurung, salah belok, harau belok ke rumah janda. Tambahe lagi rabah walau cagat tarung di pasar. Yang ulun hormati juga akhina fillah, qori kita tadi subhanallah bagus benar suara piandang sanakai. Itu tolong dijaga, jangan makan nang layat-layat segala sandal. Mau nang karas-karas rancak sudah ya kalau guru lah. Nggih besi kayu. Nggih nang tuha-tuha juga nih nang istilahnya supaya terjaga kesehatan, jangan makan nang pina mesin kelotok. Para hadirin yang ulun hormati rahimakumullah, kita patut merayakan maulidnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau kita semuanya yang dahulu kala sebelum beliau dilahirkan, sungguh keadaan duniawi suram, gelap gulita oleh peradaban manusia yang macam-macam modelnya. Setelah beliau lahir baginda Rasul SAW, maka inilah bagian daripada percikan nur Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita rayakan ini seorang insanul kamil, figur pahlawan revolusi dunia akhirat, tidak lain tidak bukan Habibuna
kekasih kita, satukan suara kita umat Islam untuk terus mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita meraih dapat satu manis cintanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa kita ragukan lagi bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah di alam dunia ini, fanuru hadzal habib awwalu makhluqin baraza fil alam. Baraza, kalau di ilmu nahu ada namanya dhamir bariz muttasil, ini baraza, bariz artinya apa? Nampak jelas. Semua jagat raya ini bagian percikan dari nur Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali Allah ciptakan ke alam dunia ini. Itu diantara dalilnya di dalam kitab Simtud Durar Maulid Al-Habsyi tadi. Kemudian ada lagi dalil secara syair di dalam kitab Mantiq Al-Waraqat. Dalil selain yang 4, Quran, sunnah, hadis Nabi, ijma' dan qiyas, yang kelima ada namanya dalil secara syair. Ada syair yang mengatakan wala zillul lahu bal kana nura Allah tanala syamsa minhu wal budura Allah wa lam yakunil huda lawla zuhura wa lam yakunil wara lawla zuhura wa kullul kauni min anwari taha qaman. Udah. Kayaknya kalau pina datang Bapak Komarun. Napa Yasidin? Bagus tuh ngaran orang Komarun, ya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cahaya beliau yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Wal kaunu min anwari toha, min lil mubtada menurut ilmu alat di bidang nahunya, dimulai dari percikan anwar, jamak taksir dari isim mufrad nur, yaitu segala semesta alam ini, tak terkecuali kita semuanya, yang kita semuanya mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau pada yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal. Inilah makna intisari kita berkumpul merayakan Maulid Nabi. Ini momentum terbaik bagi kita umat Islam untuk selalu menjalin persatuan dan kesatuan kita sesama umat Islam. Ini yang perlu kita dengungkan. Satukan suara kita untuk terus menjaga satu tali ukhuwah persaudaraan kita sesama umat Islam, supaya dalam tatanan hidup ini selalu kita berdampingan hidup secara dinamis, romantis dan senyum manis semuanya di hati dan di lisan, dan kita semuanya terus merayakan Maulid Nabi supaya kita mendapatkan betapa manisnya iman yang sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting para hadirin. Oleh karenanya mudah-mudahan dengan kita niat menjalin silaturahmi seperti ini, tali persaudaraan kita umat Islam tetap kuat, iman kuat, ibadah kuat. Nang di bawah batis maksudnya, nang itu bang kuat juga. Yang gerak. Nah, ay lamun batis kada kuat kayak apa, sembahyang belum santum dong rakaat kedua, nah jar sakit asam urat. Itu maksudnya kuat-kuat tadilah. Para hadirin yang ulun hormati rahimakumullah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan satu contoh pribadi yang baik para hadirin.
secara qat'i dalilnya dalam Al-Quran surah Al-Ahzab yang barusan dibawakan oleh qari tadi luar biasa. Allah menegaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Ada semalam orang ayat di manakah guru? Uswatun hasanah itu 4-5 kali membuliki. Bah untung makanan kenapa jurang banyak-banyak uswatun hasanah. Bini ulun hadir guru hasanah ngaran. Beh jurang waluh betuyuk. Sangkan kiroat mengapa guru? 4-5 kali aja. Hasanah. Seayat aja bilang hendak berapa menit. Amplopnya kandal benar. Duit pecah sekalinya. Para hadirin yang ulun hormati rahimakumullah. Laqad kana lam qad masuk kepada fi'il. Ini li taukid kuat benar. Sungguh bujuran bahasa kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada di satu diri baginda Rasulullah SAW itu uswatun hasanah. Satu pribadi. Uswatun itu jamak kah mufrad? Isim mufrad. Satu ada banyak, ada orangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi siapa aja yang menghendaki ridhonya Allah, pahala dunia akhirat. Wa dzakarallaha katsira. Tafsirnya di dalam kitab tafsir Marahul Labid juz 2 disebutkan bil lisani wal qalbi. Kita ingat kepada Rasulullah, membacanya salawat kepada Rasulullah itu sudah otomatis ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bil lisan wal qalbi, hati. Nah ini supaya tetap merasakan satu manisnya cinta kepada Rasulullah, perbanyaki ini mulut kita. Kenapa bahasa Banjarnya mulut itu bro? Muntung. Orang asa kadang nyaman nyambat muntung Jesiden. Perguruan memulai dah. Supaya muntung kita ini, bibir kita ini, ujar Abah Guru sekumpul bahari, rancaki nangai basahi bibir dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abah Guru sekumpul masya Allah ribuan seharinya membaca sholawat kepada Rasulullah, luar biasa. Dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau asli orang Arab. Betul betul. Makanya Al-Quran berbahasa Arab. Walaupun sekalipun Al-Quran berbahasa Arab, tapi subhanallah, umat Islam apapun bangsanya, apapun sukunya, apapun bahasanya, apapun warna kulitnya, asalkan dia umat Islam, satu akidah, maka akan membaca Al-Quran dengan satu nada yang sama. Betul betul. Nah ini penting belajar membaca Al-Quran, para hadirin. Siang tadi ulun ceramah di daerah Parak Jakarta. Bapak-bapak tahu Jakarta? Jajaran Keraton Martapura. Rabah walau. Enggih. Isuk ulun di daerah Banjarbaru. Enggih. Terus limbah isya malam di Langgar At-Taubah Pesayangan. Terus hari besoknya, hari Selasanya itu bawa grup maulid, selajur ceramah maulid, betasmiahan, dan itu di tempat orang. Mbah, di wadah orang juga tuh ngarannya.
Ya kan? Itu di dekat Swiss. Pernah ke Swiss, Pak? Sungai Sipai. Nah, ya tuh keparakan aja lan Jakarta tadi. Jajaran Keraton Martapura. Mudah-mudahan dengan mensiarkan agama Rasulullah, agama Allah, kita semuanya mendapatkan ridhonya Allah dunia akhirat. Amin ya rabbal. Di hadapan ibu-ibu sore siang tadi kita ceramah maulid. Ibu-ibu pian wajib ikut berpartisipasi dalam mendidik anak, terutama pendidikan ilmu agama. Abah guru sekumpul mulai dari kecil buayan. Ya ya nafsiyah ma'ani ma'nawiyah ma fi qalbi ghairullah. Kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat zikir, solawat dan sebagainya. Ini memberikan satu sinaran cahaya yang terang di hati seorang anak yang mendengar kalimat-kalimat thayyibah itu. Karena apa? Kata Abah Guru Sekumpul, anak kecil itu, anak bayi itu laksana kaset nang kosong. Apa nang pertama kali didengarnya itu akan berikit. Coba kan kalau ibu-ibu kada tahu Bang Johor sambil menyusui anak, bedangdutan di rumah. Ayo goyang rumah biar hati senang, tapi tetap usang banyak utang. Ayo goyang rumah. Guru beguyangan rumah. Kata orang Bang Johor. Mudah-mudahan yang tak utang lekas disahuri utangnya, diluaskan rezekinya yang halal. Ibu-ibu jarulun prian nang mohon maaf wayah ini banyak tergoda dengan utang piutang. Bukan sekadar mobil, perumahan ataupun kendaraan, selawar dalam ada nang utang. Gigi palsu ada aja nang utangan. Kayak apa? Cucuk aja pang lamun bepender tuh bebunyi gigi. Rekod ya bebunyihan. Bukannya kada boleh utang piutang, boleh dalam agama kita, mazhab kita Imam Syafi'i boleh. Tapi bepadah lawan orang nang di rumah tuh nah, bepadah. Lawan abahnya, lawan anak. Ya kah? Wajib bepadah. Jadi misalnya meninggal dunia, mohon maaf, ada yang meneruskan tadi membayari utang. Ada orang mewaris harta benda, ini ada waris membayari hutang. Ayo itulah realita kehidupan. Mudah-mudahan kita beratan diluaskan rezeki yang halal, gasan ibadah, amin ya rabbal. Poinnya di situ. Para hadirin yang ulun hormati rahimakumullah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Dan di dalam kitab Al-Mahfuzat nang tipis guru kelas 1 awaliyah bari. Dalam kitab Al-Mahfuzat, al-ilmu nurun, ilmu bagian dari percikan nur Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menuntut ilmu wajib hukumnya. Mulai dari kita di Buayan sampai ke liang lahat. Ya nang ada kita betalkinan itu Masya Allah. Nah, ini penting. Belum lagi dalilnya diperkuat oleh Syekh Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubat beliau. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Awal yang wajib kita pelajari adalah ma'rifat, kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya melalui sang pembawa ajarannya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mengaku-ngaku jadi ustaz, dia melarang-larang orang bermaulidan, dia mengharamkan, membid'ahkan orang bermauludan, orang merayakan maulid Nabi, kita ragu dengan keislamannya. Betul betul. Kenapa? Karena yang kita rayakan ini sang pembawa syariat agama Tapi guru ajar janggut sidin 2 kilan, biar setengah meter janggutnya, bolangnya ganal pada kataran ayam. Dikit-dikit bid'ah. Napa jurang arti bid'ah? Kadada zaman Nabi, termasuk muhafian toh, sebukuan. Kalau kita ini jangan hakun diwaluhi bubuhannya.
waluh betuyuk. Jangan. Dikit-dikit bid'ah haram, menyambat orang bermaulidan bid'ah. Ini hati-hati. Ada sudah di daerah Kabupaten Banjar memadahkan Allah Ta'ala berjisim dan berjirim. Hati-hati. Betul, Nabi SAW Habibullah, kekasih Allah. Apa ya Nabi itu? Apa ya Allah Ta'ala nang kaya Nabi? Kada mau bang sama. Allah Ta'ala Sang Maha Pencipta sama dengan ciptaannya, kada mau. Nah di sini kalau orang itu mau meyakinkan Allah Ta'ala berjisim dan berjirim, itulah mereka kaum mujassimah di luar dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati, kecil benar i'tiqad. Kalau i'tiqad masalah tauhid tergelincir seumuran di dalam neraka. Kalau masalah fikih syariat agak sedikit tersalah, insya Allah Allah Ta'ala akan mengampuninya. Tapi kalau masalah i'tiqad, masalah tauhidnya, hati-hati. Jangan pian terpesona melihat bolangnya, jangan. Masalah bolang ulun ditakuni orang juga guru ay semalam. Bebinian pulang orangnya guru ay. Bulik ceramah sangkan ulun hendak bapak mahadang di parak sandal ulun situ, maka pinandu bener sandal ulun, sandal lili beheri, sandal kai jar kandan. Anu Pak Ustad balom lagi ada jadi nih. Anu Pak Ustad, teman-teman ulun di kantor pada-padanya menggerunung, kenapa sih jar bolang-bolang ulama ustadz di Kalsel ini kok sama mirip sama guru sekumpul? Bagaimana penjelasan pian Pak Ustadz? Mohon maaf ya waktunya sedikit. Ujar ulun berhadapan puan pian ini biar setengah jam ulun lawani. Orangnya bungas. Lamun iman insya Allah kuat, imin kada kuat. Nang masalah bolang aja ditakuni orang ham. Bujur juga ya kalau guru lah. Oh gini Bu penjelasannya. Pantaslah ulama-ulama kita di Kalsel seperti mohon maaf almarhum Guru Zuhdi, Guru Udin Samarinda dan yang lainnya. Itu karena mereka berguru sama abah guru sekumpul. Ya ini sampean mirip-mirip juga. Enggih ulun sepedatuan sama Sidin. Hah? Datuk kelampean, Datuk Adam. Akayah rabah waluh jarhan diwaluhinya seorang. Kisah betapun. Jaka binian jorang ulun cium pian gini. Jaka lakian ulun cium pian gini jorang gitu. Han taga binian bener ya. Han salah sambat sudah. Maka live streaming tadi. Para hadirin yang ulun hormati rahimakumullah, masalah bolang aja dipermasalahkan orang. Ujar ulun wajar dong kita mirip sama guru kita bolang, wajar. Jakanya ulun beguru lawan Joko Tingkir, Joko Taruk, nah kayak itu udah bolang. Bandak warak barang aja nang kayak sarang burung. Jadi jangan dipermasalahkan jalur masalah bolang. Para hadirin yang ulun hormati rahimakumullah. Inilah diantara hikmah kita merayakan Maulid Nabi SAW supaya ziyadatul ilmi, bertambah-tambah ilmu, wa ziyadatul mahabbah, dan untuk menambah-nambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita di dalam melaksanakan amal ibadah, di ketika kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, musyahadahkan Rasulullah. Di ketika kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi walaupun satu, tapi kita ingat sama Rasulullah, memusyahadahkan sama Rasulullah. Disitulah letak betapa lezat dan manisnya satu cinta kepada Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah asli orang Arab, Al-Quran pun berbahasa Arab. Mohon maaf, bayangkan namun Nabi orang Jawa, kada mustahil Quran berbahasa Jawa. Adakah orang Jawa sini guru? Adakah orang Jawa?
rono rene sadeno. Tuh abah guru sekongkol bari rono rene sadeno ya sih den. Ingatlah pian bari. Artinya ke situ kemari pada kakaruan gawian. Mohon maaf, bayangkan kalau Rasulullah asli orang Banjar, tidak mustahil Quran berbahasa Banjar. Amun pian hendak lakas tulak ba umrah dijamin sebulan kawa berangkat nabung sehari 1 juta. Itu ilmu sugih ya Juan itu. Waktu di awaliyah bahari kelas 2 10 ingat benar Sidin menggayai kita. Anak sugih ka pondokan sini nabung sehari 1 juta. Bahari. Jadi jar Sidin jar guru bahari kelas 2 awaliyah man jadda wa jadda janang di sini menikah bujur-bujur sini nikam juanang jadi ya Sidin. Masya Allah ini berkat peguruan semuanya kita. Alhamdulillah. Dan ulun ikhlas guru ay. Kemana aja ceramah kada pernah mengharapkan amplopnya. Yang penting nah tambahi lagi ini nah guru nang siang tadi guru nah penceramah nah kada palir jaya lihat nah itu nang di sana di sini belum maka datang sorangan taulah para adik. Mudah-mudahan beratan diluaskan rezeki yang halal berkat maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita yang beriman sama Rasulullah, orang yang tidak beriman aja tah dapat revisi apa ngarti itu dapat keringan azab. Orang yang tidak beriman sama Nabi cuman pernah gembira waktu hari Nabi lahir. Toh dapat keringanan azab para hadirin. Bagaimana dengan kita yang begitu mencintai baginda Rasulullah SAW? Mana dalilnya? Dalam sebuah syair yang masyhur. Wa man fil jahimi laqad khafifa li farhatihi maulidal Mustafa wa man fil jahimi laqad khafifa li farhatihi maulidal Mustafa salamun kami kita udah lapar parut nah. Udah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kenapa jadi ulun mengamsalkan, memisalkan? Kalau tadi Quran amunnya Nabi Muhammad orang Banjar, Quran bahasa Banjar, amunnya Jawa bahasa Jawa, amunnya Madura bahasa Madura, lamun orang Lombok bahasa Lombok, tomat. Namun ada artinya apa? Jangan kita umat Islam meributakan, mempermasalahkan masalah suku. Jangan fanatik sama suku, jangan. Kita wajib fanatik sama agama kita. Betul. Mohon maaf. Kalau kita fanatik sama suku, otomatis kehidupan tatanan hidup ini akan menjadi sulit para hadirin. Mohon maaf misalnya anak kita orang Banjar bebinian hendak benar kawin lawan anak orang Jawa bengaran Joko. Ujar nang mamanya jangan nak kayaknya orang Jawa. Baik nang cari orang kita aja. Kata mah ulun cinta mati. Cinta mati udah.
Amun ulun kada kawin lawan Joko, ulun bunuh diri. Di mana? Begantung di bawah pohon lombok. Henti apa pian? Ayo, hati-hati. Jangan fanatik suku. Jangan fanatiklah dengan agama kita. Allah Ta'ala tidak memandang ras, suku, warna kulit dan bahasa, tidak. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Subhanallah. Itu hadis kah Al-Quran, Guru? Hadis. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Itu dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin ada. Masyhur sudah hadis itu. Belum lagi di dalam Al-Quran, illa man atallaha biqalbin salim. Belum di ayat lain lagi, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu ala inna akramakum indallahi atqakum. Ayo, fanatik agama lebih diutamakan. Ini penting para hadirin, supaya kita betul-betul mendapatkan manisnya iman di hati. Karena iman ini yang pembawanya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Sakalnya guru bedatang jua si Joko tadi. Sambung kisah nih. Padahal berkenalan di HP, ya Allah. Nang lawan nang orang Jawa nang si Joko tadi. Ujar nang kuitan jangan je. Tapi kenapa orang hendak udah cinta benar udah. Pas jua berdatang guru Assalamualaikum. Saya dari Jawa. Nama saya Joko Pak Haji. Oh iya kah? Oh naik Mas Jar. Ngarannya kita orang Banjar ini ya Allah lemah lembut. Terkenal kita sampai ke Mekah Madinah itu terkenal. Ulun tahun tadi 2 kali membawa jamaah umroh, bulan Januari dan bulan Oktober. Min Al-Banjari. Subhanallah, Al-Banjari akhina min Al-Banjari. Ingat pinandu benar guru lawan kita ini enggih. Lawan ulang bebinan nang tuha kah apalagi nang anom, inya buahnya tuh beliur benar melihat. Amun kada beliur matian. Tambah lagi. Ayo, luar biasa. Mudahan kawatulak umrah berataan. Dan mohon maaf ulun membuka masih untuk pendaftaran umroh. Keberangkatannya nanti pas waktu normal. Nggih, nah di situ tuh intinya. Rabah walau. Memang sudah betul tanggal 1 tadi dibuka sudah umroh, tapi di karantina pulang di hotel 3 hari 3 malam kan. Belum kawa juga lagi mengecup Hajar Aswad Jar. Jadi ulun memilih karena berangkatnya tahun depan nggak jadi masalah. Dan program ulun selama di Tanah Suci 3 kali umroh, ulun semuanya yang menghandlenya, yang sebagai pembimbingnya. Bahkan ke pasar-pasar yang belum pernah ke Mekah Madinah kita juga menggiringi. Cil hendak mana? Kami hendak pada tukar guru. Jangan banyak-banyak loh jurang. Biar banyak guru ya duit ulun juga. Bujur duit pian kena ulun nang tukang bawakan ini nang ngalih jurang. Enggak. Kecuali tukarakan gamis sebuting jurang. Mah guru paham benar pian ya. Nya terkenal orang Indonesia pembelanja. Cuman ujar Arab pulang karena kita ini ketujuh bertawar bakhil jenya. Arab tuh sepalih ulun waluhi di warung-warung apa di toko-toko tuh. Ma anak berenang la anak bibakhil la julun keto. Mbah membela diri juga. Angge kadang mau kita dicap orang bahil terus ya wala. Nah, terus kemudian nanti bonusnya masing-masing jamaah itu dikawal menuju Hajar Aswad. Nanti apa namanya itu dibimbing menuju Hajar Aswad itu supaya bujur-bujur mengecup Hajar Aswad supaya jangan salah kecup. Ingin situ aja gini. Kopin ada nang kami, mun kami lah ke sungai lah. Makanya kada ada nang buka empresnya nih, kada ada buka empresnya.
Jadi seperti itu. Para hadirin yang ulun hormati rahimakumullah, selanjutnya ini pentingnya ilmu. Akhirnya para hadirin diterima si Joko tadi berdatang. Hadang dah heula jar bae. Napa gawean ikam? Oh, saya alhamdulillah sebulan 50 juta. Mobil 2, rumah 2. Gawean ikam napak Jokoe nang kutakuni. Gawean ulun mahayal. Waluh petunjuk. Rabah waluh jamin tuha. Mahayal gawean. Ya Allah, ayo hak karena ikam jujur wan kami gawean mahayal, ayo hak kami tarima. Bersih bener hati Pak Haji ini tuh. Ulun asah hendak menambahi lagi. Tapi kayak apa? Bini ulun sudah mengancam guru di rumah tuh lawan sasapu. Nah ya pian yang amun hendak bebini bahasa keluar pada rumah kada beselawar. Kayak apa? Ngalih membawa madu asli. Tapi cukup aja sudah 4. Alhamdulillah. Guru belum tahu. 4 sudah alhamdulillah. Yang 1 di Martapura, yang satunya di Hulu Sungai, yang satunya di Banjarbaru sini, yang satunya di Banjarmasin. Berapa jadinya? 4. 1 ngitung aja orangnya. Sabar ya kalau guru lah. Enggak sabar ya, bini kada hakun di madu ya kalau guru lah. Sabar kaina bapak-bapak mohon maaf, makanya ujar almarhum Abah Guru Juhdi Banjar, kita yang penting selalu sobar dan syukur. Sobar apa? Sabar ya, bini kada anak di madu ya kalau lah. Insya Allah kaina dalam surga banyak dapat istri, banyak dapat bidadari. Berapa ribu guru bidadari dalam surga? Guru berapa jar? Seikung orang 12.100. Kada sempat berselawar pian. Anyer dibunjus itu pemacul ke situ peluk. Dan kada ada uyuhnya. Nah, namun sudah di surga tuh kada ada uyuhnya. Makanya kata Imam Al-Ghazali, beliau di kitab Ihya Ulumuddin juz 4. Di situ ada beliau menulis hadis Nabi SAW yang berbunyi, "Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wa ma khatara fi qalbi bashar." Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Yang artinya bahwasanya dalam surga itu gambarannya sesuatu yang tidak pernah kita lihat ada. Walhasil sesuatu apapun yang tergeretek di penduduk surga semuanya akan menjadi kenyataan. Mudahan kita seberatan masuk surga Firdaus bighairi hisab. Amin ya rabbal. Kada ada uyuhnya di situ. Banyak dapat bini, dapat bidadari. Sabar Pak. Dan syukur. Mbah syukur juga pian bebini ya kalau lah. Ini sudah bebini belum? Belum, kawin akan guru. Kalau pina anu benar ya, apa ngarnya itu kerasukan. Nya ada orang kerasukan kehendakan bebini, entah kerasukan bujuran kah atau kisahnya ala antik juga. Anak bebini. Ya. Kerasukan ngapa kayak itu? Mudahan nang belum bebini berata. Para hadirin rahimakumullah. Akhirnya diterima si Joko tadi. Diterima. Ayo anak kayak ku terima ikam. Belajarlah akad nikah ke kayah Guru Sahrawardi. Kada ajar Mas Joko. Ulun hafal bener udah. Kada ajar mintuha kaina aku supan jasiden. Datangi ha Guru Sahrawardi atau Guru Yahmat atau guru yang pina tatuha. Ya kah? Datangi jasin belajar ijab kabul akad nikah belajar. Kada Pak ulun hafal aja. Ya kalau meremehkan satu ilmu yang kecil, meremehkan orang yang suka meremehkan, memandang orang lain lebih kecil dari dia, inilah yang makna definisi dari takabur para hadirin.
Nabi bersabda di dalam kitab Akhlaqul Libanin juz 4 ada, kelas 4 awaliyah Bahari di Darussalam. Itu disebutkan ada hadis Nabi, al-kibru jar Nabi batarul haqqi wa ghamtun nas, ay adamu qabuluhum, ay adamu qabulihim wa ihtiqarihim. Arti takabur itu adalah tidak mau menerima yang benar, kada mau menerima nasihat agama, meremehkan orang, bahkan menghina, memandang orang dengan sebelah mata. Nang sebelah mata mintu kah guru? Lain. Ini hati-hati sekalinya apa? Pas akad nikah guru ternyata ngaran binian itu sing panjangan. Padahal ngaran tuh kadosa panjang-panjang, apalagi beginian. Kasihan kena waktu akad nikah lakiannya tapuntal. Betul betul. Ngaran biniannya Siti Putri Maimunah Hasanah Zainab Jahra. Panggilannya sedikit put put. Ya Allah. Rupanya muyak nang lakiannya melihat ngaran calon bini sing panjangan. Dengan mahar jar pengulu, dengan mahar 2.000 rupiah gasan nukar pantul tunai. Ulun saya terima menaiki sampean. Dasar Mas Joko, saya terima menaiki sampean jadinya. Akai jar pengulu. Takajut pengulu. Gara-gara kada belajar. Sekalinya napanak gawian jar mintuha ya ambahe kadada kayak apa maka wajar ulun semalam gawian ulun mahayal. Oh ya kah jar sidin ayo ini begawi ikam lah ada tuh di kabun jar sidin bakabun kangkung bejual kangkung hakon lah jar ujar mintuha karena ikam wajib menafkahi bini karena sudah bebini otomatis sudah itu lamun orang bebini otomatis kewajiban nafkah zahir batin sandang pangan papan mencarikan rezeki yang halal itu kewajiban 100% terhadap suami. Ujar si Mas Joko tadi, oh ayo bahai ulun hakun naik berjual kangkung ke pasar subuh Martapura sungsung guru ay. Kada tahu orang bang subuh. Sekalinya seminggu 2 minggu kada sawat setahun si Joko akhirnya kawa menukar mobil pickup. Amun mobil Avanza kena sangkan pian ulun. Tuh Avanza. Mobil pickup guru kawan nukar belum setahun mobil pickup kawan nukar sakanya ada nanti nando kawannya Mas Joko ada sawat setahun kawan nukar mobil kan padahal berjual kangkung wara iya mas saya jualan kangkung sama tanahnya rabah walu 2 hektar tanah mintuha di Sandakan. Akhirnya mintuha mencari beritanya takun kalau pina berita hoax harau takun akan ke BBM WA Facebook bujuran sekalinya Joko berisi mobil pickup takun akan kemana menjual tanah 2 hektar mbah berjual kangkung lawan tanahnya teh cocok benar sekalinya bujuran mendadak mertuanya tadi naik darah tinggi ngedrop lalu mati kada behinak lagi tak meninggal maka mintuha awak tinggi besar ganal alahan pada tentara maka di kampung situ bingung orang alimnya padanya hauran bulan maulid guru Sohrawardi adakah sidin tulak undangan guru nang teduha adakah sidin auran ada undangan buan grup maulid pang bemulutan kemana-mana sunyi di kampung kada ada orang alimnya nah ini bahayanya kalau nya kada ada nang amunnya kada tapi ada yang hakon menuntut ilmu agama bahaya di kampung para hadirin amun kada ada orang alimnya ngalih di kampung itu betul apa betul nah
Poinnya di situ. Akhirnya kadada nang memandiakan mayat mintuha. Ya Allah, bingung mencari pemandian. Sudah hai mandi kain kafan sudah. Menyembahyangkan nang jadi imam kadada nang bisanya. Tapunakan pembekal kada kawa aku ada belajar. Pak RT makinnya awak ada tahu jadi dia nomor masalah pilkada tahu ai. Pak RT lah. Lain Pak RT di sini lain. Di sana di luar negeri. Lanjut kah? Lanjut ya guru. Amun bubinian lancak. Terus ya. Dapunnya lanjut. Akhirnya si Minanto tadi nang jadi imam sembahyang jenazah. Ngiturangkan 4 kali takbir sembahyang jenazah menurut mazhab kita Imam Syafi'i. Ada si Mas Joko tadi haro bersujud beruku. Besujud beruku, besujud. Ditakuni Pak RT. Aku Mas Joko bujur aku nih ketujuh bener mau urus pilkada, tapi kada suah aku melihat orang nang sembahyang mayat ini beruku, besujud. Pak RT, ujar Mas Joko tadi, ini mertua saya nggak pernah tapi sembahyang. Kada suah tapi sembahyang jar, cocok Minanto tadi jadi imam ruku sujud. Sekalinya pas hendak membawa ke kubur, ya kau berpikir bang minjam apa ngani tanduan kah dilanggar sini ya kalau lah, ya kalau guru kada berpikir juga rupanya haro pohon galam aja 2 bilah. Beikat mintuha di atas pun galam. Angkut. Kisah menangis Mas Joko, padahal di hati tertawa. Mbah menjual tanah mintuha tadi. Sekalinya Pak RT bebacaan benar sidin di muka jenazah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sing nyaringan Pak RT. Begimit bang jar Mas Joko. Jangan aku nih tim ses ya sidin. Akhirnya kehimungan Pak RT tadi, ya kan? Pas di pelengkongan kubur orang bahari kan kada macam wahini kan di hadapan rumah ada alkah bahari jarang nang kakak itu. Datuk kelampian adalah sidin di mana? Dalam pagar. Kemana menguburakan di kalam payan berapa pal ya kalau lah? Jauh. Akhirnya tadi saking semangatnya Pak RT membawa tanduan sambil takbir tadi. Harau belum sampai ke liang lahat gugur mayat tadi. Bukuriak Mas Joko. Akaya. Gugur jenazah abah po. Bagaimana ini Pak RT? Tiwas jak ada bupingkut Jesiden. Waluh betuyuk. Gara-gara nggak ada ilmunya. Tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kata abah guru sekumpul, itu langgar yang disukumpul langgar sidin ar-raudhah. Arwah guru bangil yang mentasmiahi, yang membikinkan nama. Subhanallah. Raudhah, ujar sidin mengambil berkat dari hadis Nabi. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah? Qala majalisul ilmi au majalisus zikri. Ini majelis ilmu, majelis zikir, solawat apalagi subhanallah. Ini mazhar dari raudhah min riyadil jannah. Kebun di dalam kebun surga. Amin ya rabbal. Masya Allah. Guru adalah mazharnya Rasulullah. Murid mazharnya para sahabat. Lalu majlis zikir, majlis taklim itu namanya majalisul khairat.
yang dipandang itu harum luar biasa oleh para malaikat. Ujar para malaikat, halummu ila maqasidukum. Kasia di situ ada tempat yang harum, yaitu kebun surga, orang tempat majelis zikir atau menuntut ilmu. Sekalipun pembacaan manakib waliullah, kata guru Menawar, itu manakib isinya juga tentang ilmu. Masya Allah. Ini penting. Menuntut ilmu tidak ada kata tamat. Toh misalnya ada kata tamat itu dari sekolahan, pesantren dan sebagainya. Namun pada hakikatnya tidak ada. Kita terbatas masalah menuntut ilmu. Jangankan masalah sholat dan yang lainnya, dari hal yang kecil. Contoh misalnya, mohon maaf, pian ada diberikan amanah berupa anak sudah mulai bicara, ayo pelajari ilmu agama, ayo nak belajar nak kena azan, karena azan dan iqamat wajib pakai tajwid. Di dalam kitab hadis Bulughul Maram kelas 1 stok bari guru anu nih arwah guru siapa nang di Murung situ di seberang tuh guru nang mintuha guru Menawir. Nah, guru Fahru Raji, bahari ingat benar almarhum guru Fahru Raji. Kelas 1 stok bahari belajar itu, Masya Allah. Di dalam kitab hadis Bulughul Maram ada bab spesial masalah azan dan iqamat. Itu wajib bertajwid para hadirin. Sama halnya seperti membaca Al-Qur'an. Tajwidnya, makhrajul hurufnya, panjang handapnya, mat-matnya itu penting diperhatikan. Azan dari hal yang kecil. Kalau enggak belajar azan, kayak dewasanya, mohon maaf, atau tuhannya, bisa aja kayak disuruh orang azan, bang, dan iqamat. Kalau enggak belajar mulai kecil, ngalih kayaknya. Betul. Pas disuruh orang bang, tak kasih dol bang, lain adol di sinilah. Gampang jar adol, bangnya pakai mic. Ayalan Allahu Akbar. Napa jar orang kampung menyahuti rabah waluh. Cagat tarung tambahi lagi. Ayo gara-gara kada belajar. Iya kan? Ini hebatnya baginda Rasul SAW, nama beliau satu kata Muhammad, tapi kita mendengarkannya 24 jam 5 waktu orang memanggil nama beliau. Ketika azan dan iqamat disebut nama Nabi Muhammad SAW. Ini hebatnya beliau, Masya Allah. Artinya apa para hadirin? Masalah nama nggak usah ngalih-ngalih, kada usah ngalih-ngalih ngaran gitu nah. Ada wajinin apakah guru ya Allah pina ngalih-ngalih menyambet ngaran anak kurang bahano. Timbul nang mentasmiahin gurunya tuha pulang anak kacamata kok Jesiden. Padahal ada aja sudah di sini bantakan. Napa Jesiden ngarannya nih pina ngalih. Muhammad apakah ngalih benar John Magic Jar. Muhammadnya bagus sudah John Magic Jar gitu nah. Nah ya udah. Kita diperintahkan oleh Rasulullah supaya umat Islam beri nama yang Islami juga. Betul. Di dalam kitab hadis Al-Azkar, bahari pengajiannya di wadah Abuya Guru Sukri, alhamdulillah masih hidup sendiri. Dalam kitab hadis Al-Azkar, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu fi'il amar fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kata Rasulullah, kalian kena akan dipanggil dengan nama-nama kalian, berikut dengan nama orang tuanya. Fa ahsinu, perintah dari Nabi, fi'il amar itu. Bagusi di sini ngaran dah, bagusi. Ngaran dibagusi, namanya yang bagus.
karena artinya pun akan bagus dan akan memberikan dampak yang positif yang baik bagi si ampun ngaran. Ini kadada agama menyuruhkan panjang-panjang bulah ngaran kadada. Jadi bagus ujar ulun di mana-mana ceramah maulid mencari ngaran gesan anak tuh orang beheri berhati-hati betapun lawan Habib betapun lawan guru. Ane gurunya aku hendak minta ulahakan ngaran, tapi ada pangunda aku melihat di Al-Quran. Napa yuk jarulun sakor. Nah lamun sakor itu neraka sakor, orang nang kada suah sembahyang ke situ pacangannya. Ayo nang kada mau sembahyang kaina bukah ke sakor. Andakah ke sakor? Ayo masalakakum min safila sakor qalu lam nusolli, kami tidak sembahyang. Allah Ta'ala madahkan sudah dalam Al-Quran, lam nakun minal musalli, kami tidak sembahyang, lalu dijerumuskanlah ke dalam neraka sakor. Zaman nang modern wayah ini di daerah Kabupaten Banjar ada aja ustad-ustadnya nang bakaku ustad nih lah, gurunya guru nih banyak masalahnya, guru kuntau ya juga, tapi lain guru kuntau pang nito memadahkan amun sudah belajar kayak sidin tuh tamat sudah sembahyang perai puasa Ramadan perai, karena kita hidup ini jar terserah Allah Ta'ala saking bungolnya tuh. Ya Allah, perai tamat jar sembahyang, dipadahkannya sembahyang itu kulit jarnya, yang penting dalamnya kalau jar jadi jerlun pian nukar durian tuh lawan kulitnya kah, duriannya aja kah? Kalau pun di pinggir lurung pun dalamnya aja beandakan di lurung dimakan ayam. Kita nyata kulitnya, kulit itu ya zohir, dalamnya ya batin. Makanya kata Imam Al-Ghazali ada namanya takwa zohir, takwa batin. Ini nah kita menunjukkan umat Islam bisa bersatu. Betul apa betul? Ini takwa zohir, takwa batinnya apa? Semuanya kita dari Allah dan semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Tambahi lagi di hati, kita semuanya umat Rasulullah. Untuk meraih satu cinta kepada Nabi Muhammad, untuk meraih manisnya cinta Nabi kepada Nabi Muhammad, ayo kita semua ingatakan, mazharkan, hadirkan di hati kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Ini daerah Kabupaten Banjar, ulun tidak menyebut nama tempat dan inisial orangnya, cuman ada para hadirin. Kada usah lagi sembahyang janya. Pada inya make Quran gua burai. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi lama sudah yakin janya perai dah kada usah sembahyang. Memaham Quran, behafal, memakai kaul Abu Handak. Mbah saka handak ya kalau. Padahal apa tafsirnya di dalam kitab tafsir Jalalain, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin ay al mautu, sampai ke mati kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab dalam hadis Sahih Bukhari, hadisnya diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Adalah suamiku baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Siti Aisyah. Itu beliau saking banyaknya salat, terutama salat sunnah, sampai bangkak batis sidin. Di sini Pang Guru ada kan bangkak batis? Tuh bangkak kah lamak? Lamak nih tuh. Atau asam urat ya kalau Guru lah. Kadeda gitu. Mohon maaf kawan lah kena terus. Gak tahu berapa kosong udah. Aja mudahan sukses bertahan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Banyak dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi.
Kalaunya tidak mau sembahyang, tidak mengerjakan amal ibadah lagi, sudah lepas dari jalur perintah Allah. Betul-betul. Han, ini penting para hadirin. Kembali. Ujar ulun salah, bu ai lamun anak pian kaina pacangan diberi nama dengan Sakor, jangan. Itu ngaran neraka. Lamun Abdus Syukur bagus. Dintoleh. Dintoleh jadi denhan orang Pohuluan kayaknya tah. Ya kah? Pian bu el bujur-bujur nah amun hendak bertakun ngaran itu kebetulan anaknya lelakian Muhammad Yusuf kah nih mau ambil berkat bulan Maulid buat Muhammadnya ya kalau guru atau Muhammad Maulidi bagus ane jar guru buat akan ngaran ambahnya sepanggal ngaran mamanya sepanggal. Aduh julung anak bulik aja udah nah julung gitu. Oh jangan guru enak kami beri amplop kaina. Oh kayak itu kada jadi bulik. Rabah walau. Siapa ngaran abahnya bu? Kayak apa lagi guru aja asal nyambat, asal supan kami. Apa yang supan orang Islam kalau orang Islam guru aja. Tapi orang Banjar abahnya, apa orang Jawa abahnya nih? Siapa julun ngaran abahnya? Tukijan. Bukan apa-apa bagus julun. Betul siapa ngaran pian bu? Ulun Ulpah orang Banjar. Oh iya. Ngaran abahnya tadi sepanggal. Ngaran pian Ulpah sepanggal. Berpikir kayak apa lih hadang lu bulah ulun menghitung akan aksaranya. Menghitungkan aksaranya padahal kada mengerti juga seorang. Memikirkan mengapa nih sepanggal Tukijan. Mamanya Ulpah. Berarti bu tukul. Ya Allah macam-macam manusia. Para hadirin ulun hormati rahimakumullah. Ganap 40 tahun baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dilantik oleh Allah, diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan Nabi Muhammad nabi akhir zaman. Kuntu awalan nabiyyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'ats. Hadang dahulu nang maayat tadi nang buku piyah hirang tuh kayo nggih orang Jawa lah guru nyancak orang Jawa oh lain ya nggih sesengotnya teh mantap benar sesengot di atas nang di bawah kayak apa belarap lah bulu membulu sunat dilarap 40 hari sekali amun bebinian dicabut lucut bebinian tertawa rencak kayak apa laki hendak betah di rumah bu ai selawasan kawin kada pernah diharagu apa berabai hibak sarang pempijit diharagu jurang ayo itu sunah-sunah Nabi jurang dipakai. Walaupun masalah mencabut bulu jurang dipakai diamalkan kadang sunat qobliyah ba'diyah puasa Senin Kemis di Jepang jurun kita. Nah limbahnya mengamalkan sunat Nabi ingatakan lawan Nabi nah kayak itu ya habis kisah. Nah memusahadahkan di situ ya kah Rasulullah menggawi seperti itu. Para hadirin rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kuntu awalan nabiyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'ats. Nabi akhir zaman. Nabi Muhammad nabi akhir ayo satukan suara Nabi Muhammad adalah nabi akhir nah itu nyaman didengar beberapa tahun yang lalu menurut bakor pakemnya Kemenak Kementerian Agama ada di daerah Pantai Rosari dan Cirebon orang membikin agama Islam baru namanya Islam Jasun. Pemimpinnya mengaku jadi nabi akhir zaman. Hati-hati kita jangankan orang bekaku-kaku jadi nabi akhir zaman. Wah ini banyak nang bekaku wali ada padahal wala jadi guru dan wala padahal han bekaku jadi wali nang bekaku jadi habib banyak juga keputingannya anak mencari bini hati-hati mengio tuan guru hati-hati juga
Kalau pina dikit-dikit bid'ah teh. Haram. Nah, hati-hati. Anak mengiyo Habib. Nah, Habib yang sudah nyata, yang sudah terkenal. Akhirnya si orang nang beulah pemimpinnya mengaku nabi akhir zaman tadi, dia mau mencoba mempengaruhi umat Islam yang ada di Indonesia. Ini menurut bakor pakemnya Kementerian Agama beberapa tahun yang lalu. Masih segar di keingatan kita tentang berita itu. Pemimpinnya bikin agama baru namanya Islam Jasun. Pemimpinnya ngaku jadi nabi akhir zaman, ngaran Sidin Tugimin. Maaflah kalau ada kesamaan nama. Tugimin mengaku jadi nabi akhir zaman. Percayalah pian. Ada percaya ulun. Kenapa? Membaca selawatnya ngalih. Pian kita nyaman kalau asrakal. Ya Habibi ya Muhammad, nyaman didengar. Nabi Muhammad nabi akhir zaman. Coba akan namun orang percaya lawan Nabi Tugimin tadi. Kayak apa membaca selawat? Daur alam. Ya Habibi ya Tugimin. Bah, nyaman. Subhanallah. Cucuk aja Jepang tadi kita asrakal kada ada nang mintu, kada ada duit bergendong. Bah. Wadai senek kada ada jualan, nah ambang wara. Di dalam kitab An-Ni'matul Kubra karya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang wali besar, disebutkan kalaunya kita bermaulidan, merayakan maulid Nabi, pembacaan maulid Nabi, diandaki dinar mu'allaqah digantung. Kaina waktu asrakal diraih, diambil itu, diulah untuk apa namanya itu, pokoknya ada berkatnya kayak itu dah. Bilanya diandak didumpit, insya Allah duitnya kada sing pagatan. Duit pagat kada payu. Itu benaran ada dalam kitab itu. Semalam ulun ada diundang ceramah, diundang oleh MUI Kabupaten HSS Hulu Sungai Selatan, itu di daerah Kanada. Kandangan dalam bisa guru suah ke sana kalau ceweknya bungas-bungas guru. Ceweknya bungas-bungas pian, langkar-langkar. Bilanya ulun membawa nang belum kawin ini bisa bekerajaan sakuna. Maksudnya hatinya, kalau pian nih ham. Di situ guru ya Allah membaca maulid berzanji, nyaring suara bubuhannya. Mik jauh bener madak buat tengah mitir, ya tes nyaring bener suaranya. Wah, pian subhanallah, nyaring banget. Ya nang saku sempat viral semalam lah video. Ma andak duit guru di atas kepala. Nih, pas beandakan, ulun duduk, nya para kasrakalun datang. Sambil melihat ke atas, ada duit. Maka warna habang 100.000 guru enak bergantungan 2 buting. Sekalinya bebaya ulun ke itu na berdiri hendak asrakal, betungak hilang duit. Siapa laju bener menjuhut di atas kepala ulun. Alahan nang di hadapan ulun rane masih belum ada yang mengambil 1000-an. Ya Allah, jurulan padahal tadi nang ulun datang tuh nah sempat meitihi guru, nah duit ratusan. Dalam hati langsung timbul kawan nukar dodol. Ya Allah. Belum tuntung berdiri pas betungak, hai hilang juga. Laju bener ulun nak kerja di nang itu. Para hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diutus oleh Allah membawa syariat agama Islam. Agama Islam ini ya'lu wa la yu'la alaih, sangat tinggi derajatnya di sisi Allah dan tidak ada yang menandinginya, dan satu-satunya agama yang sudah diridhoi oleh Allah.
Al-yawma akmaltu dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Subhanallah, sudah sempurna itu Al-Quran. Agama sudah sempurna. Inilah agama Islam, wajib kita jaga. Sang pembawanya pun Rasulullah SAW wajib kita jaga kehormatan dan nama baik beliau. Betul. Nah ini dalam konteks pilkada yang damai sebentar lagi ini, ingatkan kita berada di Martapura, Kabupaten Banjar, Serambi, Mekah. Wajib kita menjaga marwah, harkat dan martabat Serambi Mekah kita ini. Jangan sampai kita bercakut sesama umat Islam. Apapun pilihan pian, apapun pandangan pian, apapun kehendak pian, apapun keinginan pian untuk memilih, bebas. Inilah demokrasi. Beragam pilihan dari calon bupati dan wakil bupati itu sangat baik. Beragam pilihan itu sangat bagus untuk mencerdaskan masyarakat dan demokrasi kita. Betul. Yang penting, walaupun kita beda pandangan, beda pilihan, beda pendapat, carilah persamaan dalam perbedaan. Yang penting umat Islam jangan bercerai-berai. Kita harus tetap bersatu supaya kita dilihat di luar sana. Terus kita menciptakan suasana yang dingin. Betul. Ini penting. Kesatuan dan persatuan umat Islam harus tetap terjaga. Inilah momentum terbaik kita merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita umat Islam ini tetap bersatu, jangan berpecah belah. Betul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kelahiran Nabi, menghendaki Rasulullah SAW sebagai utusannya. Beliau Nabi SAW lahir pada hari Senin, meninggal pada hari Senin. Abah guru sekumpul malam Rabu dini hari di Tunggul Irang seberang lahir beliau. Beliau pun meninggal dunia dini hari menjelang subuh malam Rabu. Kalau kada khilaf guru Bangil, Syekh Murabi mursyidnya guru sekumpul, beliau lahir hari Selasa, meninggal hari Selasa. Guru Sahwardi hari apa pian lahir? Bujuran guru hari apa guru? Guru pon guru pian hari apa lahir guru? Pon hari Senin kah? Malam ini malam apa? Nah, pada lawas lagi guru berilaan guru lah. Mudahan kita beratan panjang umur, sehat wal afiat, diluaskan rezeki yang halal, amin ya rabbal. Karena kita semuanya 3 macam yang dirahasiakan oleh Allah. Masalah umur, rezeki, jodoh di tangan Allah. Bukan berarti Allah Ta'ala bertangan, kada. Di dalam genggaman kekuasaan Allah. Sedikit ini penting. Yang ulun sebutkan, ada seorang ustaz dia berani berceramah di daerah Kabupaten Banjar. Dia memadahkan Allah Ta'ala berjisim dan berjirim. Ini ulun uraikan. Ini untuk supaya lebih menguatkan. Ulun berargumen dan berstatement berbicara dengan demikian ini, ada faktanya para hadirin. Dia memadahkan Allah Ta'ala berjisim, berbadan dan berjirim, berbenda. Hati-hati, itu pahaman kaum mujassimah. Ternyata setelah diteliti, itu ustadz tidak pernah mendapat didikan dan tidak mau belajar pesantren. Akhirnya ilmu alat dia tidak punya.
Kita memaham ilmu tidak bisa begitu saja, wajib ada gurunya. Dan wajib kita belajar ilmu alatnya, nahwu, sorof, mantik, balaghah, ilmu bayan dan seterusnya, tajwid sudahnya. Ini hati-hati. Dia memadahkan Allah Ta'ala berjisim, dia pakai dalil qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya, surah Al-Kahfi ayat 115 kah 110 ada di situ, di surah Kahfi. Itu jarnya dalil Allah Ta'ala berjisim. Ya Allah, kasihan benar jamaah diwaluhinya. Padahal di situ qul, tafsirnya dalam kitab tafsir Marahul Labid, qul ay ya asyrafal khalqi, wahai semulia makhluk baginda Rasulullah SAW. Katakan, anak yang dikhitab adalah Rasulullah. Aku jar Nabi basyarum mislukum, manusia biasa tapi luar biasa. Seperti kita makan, minum, bebini dan sebagainya. Tapi yuha ilayya, sidin diberi wahyu oleh Allah, diutus menjadi nabi dan rasul. Ini hati-hati, ya kah? Ulun tidak menyebut nama ustadznya, tapi hati-hati. Pinanya itu kayak mendalam ilmu itu, kartahu tergelincir di situ. Hati-hati. Para hadirin yang ulun hormati rahimakumullah. Abah guru sekumpul sering mengatakan bibi pencok kada sama lawan pencoknya. Betul? Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Apa kurangnya abah guru sekumpul? Enggak ada. Luar biasa Allah Ta'ala menghendaki beliau menjadi wali qutbul aqwan fi hadzal zaman. Abah guru sekumpul, ribuan jutaan orang yang hadir setiap haul beliau. Betul? Saking cintanya kepada abah guru sekumpul, tahun kemarin haul yang ke-15 ada aja nang berjalan batis. Mulai mana beliau? Nang berjalan batis. Mulai mana guru? Palangka kah guru? Pun? Nggih, nang bebica ada, nang besepida ada. Nah, untung lakian nang besepida jaka bebinian harau. Pacah barang. Nah, tahu benar di barang. Ayo, ada yang pakai mobil pickup. Memerina boleh hulu sungai datang bepekap, hibak pekap di setop polisi, Pak Haji mobil pekap nggak boleh membawa orang. Mana jasidin orang tuh di belakang mobil pekapian itu jasidin kadada orang keluarga. Wes angel jar polisi orang juga. Rabah waluh jar polisi tarus hak jasidin nok bener. Abah guru sekumpul seorang yang berkeramat luar biasa. Umur masih muda, beliau sudah hafiz Al-Quran. Berikut dengan tafsirnya, yaitu kitab tafsir Jalalain 2 jilid. Masya Allah. Pada suatu ketika daerah Keraton pernah terjadi kemarau. Abah guru sekumpul memohon kepada Allah. Beliau menggoyang-goyang pisang. Gak lama dengan izin Allah ndasau hujan. Ya kalau guru lah, kayak itu di dalam kitab manakib abah guru sekumpul Bughyatul Muhibbin. Ulun semalam guru suah mencobai goyang pisang. Gutak pisang. Mak kada ada hujan nang turun pai kalalawar guguren. Lain abah guru sekumpul bakaramat, saurang bakarmi. Gatal. Subhanallah. Mudahan kita berdataan mendapatkan keramat berkat dari guru-guru kita. Amin ya rabbal. Ya Allah, jam 11. Jam 11 hari ya Allah kada kerasa. Parak tengah 2 jam leh. Maka kada ada ngantuknya lah teh. Cagat beredaan. Nang di bawah bisa cagat juga kok. Mudahan belamak berataan nang di bawah. Ada yang ngaminakan. Ajin halus kok. Para hadirin yang ulun hormati rahimakumullah. Mudahan kita semuanya umat Islam di Kabupaten Banjar menjelang pemilu kada yang damai ini perlu kita sama-sama merealisasikannya.
dan mengimplementasikan, mengamalkan akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya umat Islam di Kabupaten Banjar jangan berpecah belah, tetap kita bersatu menjaga tali persaudaraan kita supaya kita hidup berdampingan dalam hidup ini dengan dinamis, romantis dan seterusnya. Mudah-mudahan kita berataan husnul khotimah, berataan amin ya rabbal alamin. Akhirnya ulun sekali lagi banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta redo, minta halal, minta amplop. Nah, kelancaran tandir. Maaf ulun begayaan aja. Amun bujuran kita Bapak juga. Tambahin lagi. Mudahan kita berataan dikabulkan segala hajat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, ulun cukup akan demikian. Mudah-mudahan ada berkatnya dan manfaatnya. Mudah-mudahan anak cucu buyut kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang bermanfaat, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah, masuk dalam surganya Allah, jannatul firdaus bighairi hisab, berkat Rasulullah, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada yaumil qiyamah nanti. Akhirul kalam, hanya ini yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf jikalau ada kekurangan serta kekhilafan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wa akhirul kalam, wa billahi taufiq wal hidayah, wa narjur ridha wan ni'ayah wassalamah fid din wa dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. فاطمة شيخنا والدينا وسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نسألك أن تصيبنا على قراءتنا هذه وغير صوابا جلا وأجرا منك عظيما وأن تقبلها منا بفضلك بإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا ونسألك اللهم أن تجعلها منا هدية واصلة لسيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة في شرفه وكرمه ثم صوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آله كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم صوابا مثل ثواب ذلك الأرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم صوابا مثل ثواب ذلك الأرواح مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا ومعلمنا ولآبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا وجدنا
ساداتنا وقراباتنا وجيراننا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من اتبعنا هؤلاء بشبابهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم مغفرة من حفار النيران اللهم اجعل الرحمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم وعلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تقبل الله منكم ومنكم تقبل